ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے لیے آنے والے وفد میں گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس الیاس اور ڈائریکٹر پولیو کیتھی نیوزل اور ڈپٹی ڈائریکٹر پولیو مائیکل گالوے شامل تھے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے صحت سید مصطفیٰ کمال، وزیر اعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو عائشہ رضا فاروق اور دیگر سرکاری عہدیداران بھی شامل تھے۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں وزیر اعظم نے گیٹس فاؤنڈیشن اور مسلم برادر ملک سعودی عرب کی طرف سے انسداد پولیو کے لیے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس الیاس نے پاکستان میں کامیابی سے جاری انسداد پولیو مہم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو بل گیٹس کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید کی جا سکتی ہے کہ جاری اقدامات کے نتیجے میں پاکستان جلد اس بیماری کے مکمل خاتمے کی منزل حاصل کر لے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے وفد میں شامل گیٹس فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر پولیو ڈاکٹر کیتھی نیوزل کو ان کی حالیہ تقرری پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ کمیشن کراچی کی سربراہی میں قائم گل پلازہ آتش زدگی کی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں سے فلاور شاپ میں رات 10:15 بجے آگ لگی، جو تیزی سے ایئر کنڈیشنر کی ڈکس کے ذریعے بالائی منزلوں تک پھیل گئی۔ دوسری جانب ثانیہ میں جاں بحق مزید 4 افراد کی DNA سے شناخت ہو گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل IG کراچی پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کی جائے گی۔ رپورٹ میں آگ لگنے کی وجوہات، آگ بجھانے سمیت ریسکیو سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ میں متاثرین، عینی شاہدین اور ریسکیو حکام سے لی گئی معلومات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گل پلازہ میں آگ رات 10:15 پر لگی۔ 10:26 پر فائر بریگیڈ کو آگ کی اطلاع ملی۔ پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ کے اندر 10:37 پر پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی 10:30 بجے، جبکہ ریسکیو 1112 کا عملہ 10:53 پر گل پلازہ پہنچا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگ گراؤنڈ فلور پر موجود بچے کے ہاتھوں فلاور شاپ میں آگ لگی، جو تیزی سے پھیل گئی۔ ایئر کنڈیشن کی ڈکٹس کے ذریعے آگ نے بالائی میزنائن، پہلی منزل اور دوسری منزل کو لپیٹ میں لے لیا۔ زیادہ تر اموات گل پلازہ کے میزنائن فلور پر ہوئی۔ آگ لگنے سے 79 اموات ہوئی ہیں۔ ادھر سانحہ گل پلازہ میں جاں بحق دہلی کالونی کے خاندان کے مزید 2 افراد کوثر پروین اور اشرف کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس بدقسمت خاندان کے 6 افراد بھیانک آگ کی نذر ہوئے۔ سانحہ گل پلازہ میں اب تک 28 لاشوں کی شناخت کی جا چکی ہے۔ ان میں سے 20 کی شناخت DNA میچنگ سے کی گئی ہے۔ سندھ میں صحت کی مؤثر نظام کے دعووں کی قلعیں کھل گئی۔ کراچی میں واقع سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے وارڈز میں بیڈز کی کمی کا انکشاف ہوا ہے۔ اسپتال انتظامیہ نے محکمہ صحت کو خط لکھ کر جناح اسپتال کو سیکنڈری کیئر اسپتالوں سے منسلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں پرویز بلیدی سے۔ پرویز، آگاہ کیجیے تفصیلات سے۔ جی بالکل، کراچی کا سب سے بڑے سرکاری اسپتال جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں مریضوں کے اضافی بوجھ کے باعث شدید مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ جناح اسپتال انتظامیہ کے مطابق وارڈز میں جگہ اور بستروں کی شدید کمی ہے، جس کے باعث مریضوں کو داخلہ نہیں دیا جا سکتا۔ انتظامیہ نے انکشاف کیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے محکمہ صحت سندھ کو 10 سے زائد خطوط لکھے گئے، تاہم تاحال کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی۔ خطوط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناح اسپتال کو شہر کے سیکنڈری کیئر اسپتالوں جیسے سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد، ملیر، سعود آباد اسپتال، کورنگی اسپتال اور ابراہیم حیدری اسپتال سے منسلک کیا جائے تاکہ غیر نازک مریضوں کو وہاں منتقل کیا جا سکے۔ انتظامیہ کے مطابق جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں روزانہ 1500 سے 1800 مریض، جبکہ مختلف OPDs میں 3000 سے زائد مریض آتے ہیں۔ بیڈز کے ساتھ ساتھ طبی عملے کی کمی کا بھی سامنا ہے۔ حال ہی میں مریضوں کی منتقلی میں آسانی کے لیے جناح اسپتال نے ریسکیو 1122 کے ساتھ MOU بھی سائن کیا ہے، جس کے تحت ریسکیو سروس معاونت فراہم کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز۔ بھی آپ کو بتائیں کہ SIFC کی توانائی دوست حکمت عملی کے تحت بلوچستان میں گیس کی ایک اہم دریافت سے سامنے آئی ہے، جو ملکی توانائی شعبے میں نمایاں پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اصلاحاتی ویژن کے تحت پاکستان مقام توانائی پیداوار بڑھانے اور درآمدی انحصار کو کم کرنے کی سمت مسلسل آگے بڑھا رہا ہے۔ ماری انجینئرز لمیٹڈ نے بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں واقع کلچ ساؤتھ بلاک کے تربی 1 کنویں میں کامیاب گیس دریافت کی باضابطہ اعلان کیا ہے۔
ہے کہ تربیون کوے کلچ ساؤتھ بلاک کا پہلا کامیاب کنواں ہے جو قومی سطح پر گیس کی پیداوار میں اضافے کے لیے ایک حوصلہ افزا سنگ میل ثابت ہو رہا ہے۔ کنواں گزشتہ برس کھودا گیا اور اس سے 7170 فٹ کی گہرائی تک ڈرل کیا گیا۔ ابتدائی ٹیسٹنگ کے مطابق کنویں سے یومیہ 11 MMSEFD کے تک گیس کا بہاؤ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ مکمل پیداوار صلاحیت جانچنے کے لیے مزید ٹیسٹنگ اور تجرباتی عمل جاری ہے۔ منصوبے میں یونائٹڈ انجینئرز پاکستان لمیٹڈ بطور آپریٹر شامل ہیں، جبکہ ماری انجینئرز لمیٹڈ اور دیوان پیٹرولیم جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ دریافت مقامی گیس پیداوار میں اضافے، درآمدی انحصار میں کمی اور قومی توانائی تحفظ کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ SIFC کی سہولت کاری سے بلوچستان میں توانائی کی یہ پیش رفت صنعتی ترقی اور معاشی استحکام کی جانب ایک مثبت قدم قرار دی جا رہی ہے۔ سینئر وزیر شرشیل انعام میمن کہتے ہیں کہ کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر مکمل فوکس ہے۔ حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے لے کے آئی ہے۔ ترقیاتی منصوبوں سے لوگوں کی عارضی ہیں۔ جب یہ منصوبے مکمل ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بڑی سہولت کا باعث بنیں گے۔ نیپا چورنگی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرشیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ اگر واقعی عوام کی پذیرائی MQM کو حاصل ہوتی تو بلدیاتی انتخابات میں وہ نمایاں کامیابی حاصل کرتے۔ جس بلدیاتی نظام کی آج بات کی جا رہی ہے، کراچی میں وہ بلدیاتی نظام موجود ہے۔ یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ کراچی کی ترقی کے لیے ہیں۔ کراچی ترقی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب شہر بھر کے جو سڑکیں ہیں اس پہ دن رات محنت کر رہے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں کہ وہ سڑکیں لوگوں کے استعمال میں آئیں، لوگوں کے لیے وہ سہولت پیدا ہو۔ جہاں پہ ریپیئر کے کام ہے وہاں پہ بھی حکومت سندھ، لوکل گورنمنٹ محکمہ اور KMC سیپریٹلی کام کر رہے ہیں، لیکن بہتر سے بہتر چیزوں کے لیے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو کراچی کو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا وہ تھا ریڈ لائن BRT پہ۔ اس وقت ہم کھڑے ہیں ریڈ لائن BRT پہ۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ یہاں سے آپ اپنی یہ DSNGs جو ہیں اور اپنے آپ کے جو کیمراز ہیں ان کو اس طرف لے جائیں اور یہاں سے آپ صفورہ چورنگی یہ سارا کرتے ہوئے جناح ایونیو پہ ہیں جو ایئرپورٹ کے پیرل روڈ جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے کس سپیڈ سے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب بہتر سے بہتری کی جانب گامزن ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسما بخاری نے کہا کہ لاہور کی ایک پلازا میں آگ لگی، آگ پر 5 منٹ کے اندر رسپانس دیا۔ اگر پر وقت کارروائی نہ ہوتی تو کوئی بڑا سانحہ پیش آ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ماہ رمضان کی تیاری میں مصروف ہے اور اس سلسلے میں نگہبان رمضان پیکج متعارف کروایا گیا ہے جو 47 ارب روپے کا بڑا فلاحی پروگرام ہے۔ اسما بخاری کے مطابق 45,000 روپے سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف فراہم کیا جائے گا، جبکہ اس پیکج سے 42 لاکھ افراد مستفید ہو سکیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نگہبان رمضان پیکج کے تحت کارڈز لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، پنجاب کے مختلف اضلاع میں سہولت بازار لگائے جائیں گے اور مریم نواز راشن کارڈ کے ذریعے مستحق افراد کو 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران روزانہ 2,000 افراد کی افطاری کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ کراچی میں کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت۔ NTN نیوز اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ پولیس کا 100 سے زائد بچوں کے ساتھ ملزم کی بدفعلی کا دعویٰ۔ اب تک 9 متاثرین سامنے آ چکے ہیں۔ متاثرہ بچوں کے جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کرائے گئے ہیں۔ بیان کی کاپی NTN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کے سنگین کیسز میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ NTN نیوز اس حساس معاملے کی اندرونی کہانی منظر عام پر لے آیا۔
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इमरान पर 100 से ज्यादा बच्चों के साथ बदफेली का शुबा है और अब तक 9 मुतासरा बच्चों के बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 के तहत रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। मुतासरा बच्चे ने बयान दिया कि 20 दिसंबर 2025 को बस स्टॉप पर खड़े होने के दौरान मुलजिम ने लिफ्ट की पेशकश की और इसे मलीर नदी के अंदर ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। वारदात के बाद मुलजिम कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब छोड़कर फरार हो गया। दूसरी जानब तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम इमरान और इसके साथी को सुरजानी टाउन से गिरफ्तार किया गया। दोनों मुलजमान ने थाना टिप्पू सुल्तान के इलाके से एक बच्चे को अगवा करके ज्यादती की नीयत से ले जाने की कोशिश की, लेकिन इलाका मकीनों ने कार्रवाई करके इन्हें पकड़ लिया। एसआईओ थाना महमूदाबाद इंस्पेक्टर असद ने वायरलेस एंट्री और मुलजमान की तस्वीर देखने के बाद थाना टिप्पू सुल्तान पुलिस से राब्ता किया। मुलजमान की शिनाख्त मुतासरा बच्चे ने वाजिया की, जबकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2025 के दौरान बच्चों के साथ होने वाले मुख्तलिफ केसेस में एक ही शख्स का डीएनए सामने आया, जो कराची के मुख्तलिफ अजला से रिपोर्ट हुए। हमें चीज़ एक लेटर दिया गया कि भाई ये जो 8 एफआईआर हैं मुख्तलिफ थाना जात की, उसमें महमूदाबाद, डिफेंस, जमान टाउन और KI है कि भाई इन एफआईआरों का जो मुलजिम है डीएनए जो यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दी है आईजी साहब को और एडिशनल को कि भाई एक ही बंदे का डीएनए आ रहा है सब केसों में। ये 2018 और 17 का डेटा उसका निकल रहा है। 8 एफआईआर पंजाब में और इसी नेचर की है, मोस्ट प्रोबेबली 377 की भी हैं, कुछ अटेम्प्ट मर्डर की भी हैं एफआईआर, उधर का भी डेटा हमने कलेक्ट कर दिया है। और इधर काफ़ी इंकशाफात ऐसे भी थे कि वो रजिस्टर्ड केस नहीं है थाना जात में। मुलजिम के खिलाफ 2017-18 में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी इसी नौयत के 8 मुकदमात दर्ज थे। एडिशनल आईजी कराची के अहकामात पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई, जो केस की हर पहलू से तहकीकात कर रही है। ये केस न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक संजीदा सवाल बन चुका है। अब देखना यह है कि सीरियल जराइम में मुलविस इस मुलजिम को मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर कानून के मुताबिक सजा दिलाई जा सकेगी या नहीं। कैमरा टीम के हमरा ईशान मलिक, NTN न्यूज कराची। आलमी और मकामी तारीख में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तारीख रकम कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना की कीमत में 21,100 रुपए का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आलमी मार्केट में मुताबिक 24 कैरेट के फी तोला सोना बढ़कर पहली बार 5,51,662 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 18,090 रुपए इजाफे के बाद पहली बार 4,72,961 रुपए तक रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। मुल्क भर में 24 कैरेट फी तोला चांदी 271 रुपए बढ़कर पहली बार 11,911 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगी है। आलमी मार्केट में भी कीमतें धातों की कीमतों में नई तारीख रकम कर दी। इंटरनेशनल मार्केट में फी औंस सोना $211 के बड़े इजाफे के बाद पहली बार $5,293 रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। दीगर खबरों को बुलेटिन में शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च से मुतालिक 2 मुकदमात पर समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर नदीम ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान बानी PTI की जानिब से वकील सरदार मोहम्मद मसरूफ एडवोकेट अदालत में पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये दोनों मुकदमात सन 2022 से मुतालिक हैं और इनमें मुत्तादिद मुल्ज़िमान पहले ही बरी हो चुके हैं, जबकि बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त गुज़श्ता 2 बरस से ज़ेर समाअत है। वकील सरदार मोहम्मद मसरूफ ने अदालत को आगाह किया कि बानी PTI को ताहाल अदालत में पेश नहीं किया जा रहा और अदालत से इस्तदा की कि केस की समाअत कल तक रखी जाए ताकि बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल दिए जा सकें। वकील ने मजीद कहा कि अदालत कानूनी तौर पर केस को दाखिले दफ्तर भी कर सकती है या बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दे। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद बानी PTI के खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च से मुतालिक दोनों मुकदमात दाखिले दफ्तर करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के खिलाफ ये दोनों मुकदमात थाना कोहिसार में दर्ज हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डायरेक्टर जनरल सिंध कौमी एहतसाब ब्यूरो शकील अहमद दुरानी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में इदाराजाती कारकर्दगी, सरकारी इदारों में शफाफियत के फ़रोग और बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि सरकारी इदारों में शफाफियत के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो के इक़दामात लाहिक़ तहसीन हैं। इदारों में एहतसाब के अमल को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नैब को मौसर इक़दामात यकीनी बनाना होंगे। दूसरी जानिब 9 तैनात अकाउंट जनरल सिंध मियांदाद राहूजो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने मियांदाद राहूजो को अकाउंट जनरल सिंध का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में माली अदायगियों में शफाफियत, अवामी फंड्स की दुरुस्त इस्तेमाल और सरकारी मुलाजिमीन को वजबात के बरवक्त अदायगी पर तबादला ख्याल। महकमा एक्साइज एंड मोटर रजिस्ट्रेशन विंग ने टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ
खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला कर लिया है। तारीख में पहली बार टैक्स नादहिंदगान के रिहायशी एड्रेस पर बराह रास्त टैक्स वसूली के नोटिस अरसाल किए जाने लगे। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में 20,000 टैक्स नादहिंदगान को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनमें उन्हें 15 रोज के अंदर वाजिबुल अदा टैक्स जमा करवाने की हिदायत दी गई है। ज़राए के मुताबिक मासी में महकमा एक्साइज सड़कों पर रोड चेकिंग के जरिए टैक्स वसूली करता था, ताहम अब बराह रास्त नादहिंदगान के घरों पर नोटिस भेजने का फैसला किया गया है। महकमा एक्साइज ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा मुद्दत में टैक्स जमा न करवाने वाले नादहिंदगान की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पहले मरहले में मुअत्तल की जाएगी, जबकि इसके बाद भी टैक्स अदा न करने की सूरत में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र पाक फौज ने बर वक्त रेस्क्यू और इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिए। पाक फौज के जवानों और रेस्क्यू टीमों ने बर्फबारी में फंसे अफराद, सयाहों और मकामी शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही है। रेस्क्यू किए गए मकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम की जा रही है। शदीद बर्फानी मौसम के बायस सोहरी ज़ियारत, बोलान, जोब, किला सैफुल्ला, लकपासस, दकी और मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं। ज़िला कुरम में भी शदीद बारिशों और गैर मामूली बर्फबारी के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारी मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत के इस्तेमाल करते हुए मुतासरा सड़कें बहाल की गई हैं। पाक फौज के जवान शाहराहों से बर्फ हटाकर फंसने वाले मुसाफिरों को और गाड़ियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। मकामी शहरियों ने शदीद बर्फबारी में बर वक्त इमदादी फराहम करने पर पाक फौज की काविशों को भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारे की क्रैश लैंडिंग के नतीजे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले चार्टर तैयारे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार भी सवार थे। तैयारे को हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि तैयारे में अजीत पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी हैं, ताहम मुतालिका इदारों ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मुमकिना मुकाबले ने एक बार फिर तनाज़े को जन्म दे दिया। भारतीय मीडिया ने की एक बार फिर गेट्स भपकियां, भारत को मुमकिना बाइकआउट की सूरत में कानूनी कार्रवाई की धमकियां देने लगा। मजीद तफसीलात माहम खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के मुमकिना मैच ने मैदान सियासत से लेकर मीडिया तक तहलका मचा दिया। भारतीय मीडिया की गीदड़ भपकियां भी उरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच के मुमकिना बाइकाट पर भारतीय मीडिया ने माली नुकसान के अजाले के मुकदमे का शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया का दावा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बाइकआउट किया तो ये ICC के पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी, जिस पर ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच से मुंसलिक इश्तहारात, स्पॉन्सरशिप और ब्रांडिंग की मद में तकरीबन $38 मिलियन की आमदनी मुतवक्का है और मैच न होने की सूरत में इसी माली नुकसान का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा सकता है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत या अदम शिरकत का हतमी फैसला जुम्मे या पीर तक कर लिया जाएगा। माहम खान, NTN न्यूज़। इंसानियत सोज मामला सामने आ गया, जहां कचरे की ट्रॉली से शेरख्वार बच्ची की लाश मिली है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ इशफाक तनूली से। इशफाक, अपडेट कीजिए, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये थाना थाना सदर बैरूनी की हदूद अडयाला डिफेंस रोड में एक इंसानियत सोज वाक़या सामने आया, जहाँ सुबह सवेरे सुथरा पंजाब की टीम को कचरे की ट्राली से शीर ख्वार मुर्दा बच्ची के नइश मिली है। ज़राए के मुताबिक शीर ख्वार बच्ची का जिस्म गर्म जबकि जिंदगी की सांसें मुकम्मल खत्म हो चुकी थी। ज़राए के मुताबिक सुथरा पंजाब की टीम को कचरे की ट्राली से एक थैला वजनी महसूस होने पर शक गुजरा, जिसे खोल कर चेक किया तो शीर ख्वार मुर्दा बच्ची की नहिश पाई गई। टीम ने मुर्दा बच्ची के नहिश के हवाले से ऑफिस इतला दी। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और बच्ची की नहिश को कब्जे पुलिस में लेकर ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि तमाम ज़ाफियों से तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। बहुत जल्द बच्ची के कातिल तक पहुंचा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इशफाक।